Good morning. Welcome to Cost Accounting class. So in this class, we are going to learn about elements of costing. In the last class, I explained about the difference between financial accounting and cost accounting. The main objective of this class is to learn the concepts of costing and we are able to understand the cost concepts. So now come back to what are the elements of costing. We have two elements of cost. One is cost unit, another one is the cost center. So come back to what you mean by the cost unit. Okay, so before explaining, I will just give an example. If I go to mobile shop, I want to purchase a mobile. So what basis I'm going to pay money? How many mobiles I'm purchasing? Usually we purchase only one mobile. So per mobile, based on the define, we are going to pay. Based on the mobile, um, based on the mobile, whichever the mobile I wanted to buy. Based on that, I'm going to pay. So if I go to a, any shop. Okay, so if I purchase the sugar, how much I need to pay? The sugar, how much quantity I buy? That is whether I'm going to purchasing 1 kilo or a half kilo, how much, or a 2 kilo or a 10 kilo. Based on that I pay. So, if I'm traveling from one place to another place, Bangalore to Mangalore, how much I pay? Based on the per passenger how much they are going to charge based on the per passenger per kilometer. So how much kilometer it will be and per passenger how much they are going to charge, based on that we are going to pay. Or if I go and purchase any product for fruits, if I go, that fruits I am going to purchase based on a kilogram, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, like that. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈಗ ಶುಗರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊತೀವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊತೀವ, ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಹೋದರೆ ಏನು, ಪರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಸಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದರೆ ಪರ್ ಬೆಡ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ those are the examples. Now come back to the meaning. Quantitative unit of product are services. ಈಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 1 2 3, 1 kilo 2 kilo. ಓಕೆ, ಸರ್ವಿಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, hospital. Okay, in relation to which cost is ascertained is known as a cost unit. ಸೊ ಒನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, 1 kg ಶುಗರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವೇಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, here for automobile number, electricity kilowatt, pen or pencil if you are purchasing in a packet, dozen, hospital per bed, medicine per batch, paper per ream, they are going to consider. So like steel and sugar, ton or kilogram, passenger, kilometer for road transport, hour, megawatt, printing press, based on the job they are going to calculate. So that's the example for cost unit. What is the definition? It will say ICMA London defined cost unit as a unit of quantity of product or service at a time. Unity of quantity of product. If I am purchasing a pen, it is a per pen, per product. If I am purchasing a service of hospital, per bed, per patient. If for a time, if I am staying in a hotel, per day, that is a time. In relation to which cost may be ascertained or expressed. So these are the in relation to which costs are ascertained based on that. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಕಾರಿಗೆ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ, 1 kg ಶುಗರ್ಗೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ 1 kg 1 ಟನ್ ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ICWA, a form of measurement of volume of production are service. Measurement of product. See, 1 kilona, 1 grama, 1 per product, per dozen, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So these are the examples I have explained. Next come back to cost center. Cost center is a logical subunit for collection of cost.
ಈಗ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೇನೇನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಲೊಕೇಶನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಕಾಸ್ಟ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಅಥವಾ ಏನು ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್. ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ನ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್. ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್, ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಂಟ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so that's about the cost unit and that's about the cost center. Thank you.